जय गुरुदेव, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्पैशल गैसट ते अज दे एपीसोड विच मैं धर्मचंद मेहे हाज़र हाँ एक नवे मेहमान नूं तुहाडे रूबरू करन लई। जिहड़ा स्पैशल गैसट दा शो है इहदे विच मैं तुहाडे नाल कई महान हस्तियां नूं मिलाया है, उन्होंने विचारों तो जाणू करवाया है। किहड़े किहड़े कारणों करके मेरे स्पैशल गैसट बने ये भी तुसीं भली भांत जानते हो। अज जिस शख्सियत नूं मैं तुहाडे रूबरू करना है उन्हां विच बहुपक्षी गुण हैं। बेशक ये गल दुरुस्त है कि हर एक बंदा अपनी सोच मुताबिक काम करता है, परिवार नूं चलाउंदा है। आपां सारे काम करते हैं, परिवार चलाउने हैं, अगे पिछे फिरते हैं, वो गल एक होर है। लेकिन अपना आप वारना किसी चीज़ से अपनी जिंदगी अपने परिवारक जिंदगी दे विचों वक्त कढ के समाज की भलाई लई उस वक्त नूं लाउणा ये भी एक कुर्बानी है। अज जिस हस्ती नूं तुहाडे रूबरू करना है उन्हां दी विरती भी कुछ ऐसी है कि उन्होंने अपने बचपन तो निकलदे सार ही उन्होंने एक्सक्यूज़ मी बचपन के दिनों तो निकले सार ही उन्होंने अपने आप को कौम प्रति समर्पित किया है। ज्यों ज्यों आप अगे चलांगे आपां नूं उन्हां दी जिंदगी बारे उन्होंने को गल्लां पुछदे रहांगे। आओ पहला मिलीए आप अज के स्पैशल गैसट नूं जिन्हां दा नाम है हरबंस लाल बिरदी जी। बिरदी साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है कांशी टीवी ते। थैंक यू वेरी मच। तुसीं बहुत दूरों चल के अज दर्शन दिते हैं। मैं पहला तुहाडा बहुत धन्नवाद करदा, तुसीं मेरी एक टैलीफोन कॉल ते तुसीं स्टूडियो पधारे, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। किद्दां महसूस करदे हो? देखो जी, साडे समाज का यह एक संदेश देने का जरिया बहुत बार पहला भी मैं आ चुका। बहुत खुशी हुंदी है देख के कि साडे साथी जिहड़े ट्रस्टी आ वो इनू एक अपने समाज दे लई एक अपने समाज का मैसेज देने लई लोकां तक पहुँचा रहे आ। बहुत खुशी हुंदी है देख के साडे भैन भरावां दा हौसला देख के। बिरदी साहब आपां शुरू करनी है जिहड़ा अज दा प्रोग्राम ये है कि भी धर्मचंद मेहे दा स्पैशल गैसट हरबंस लाल बिरदी क्यों बनया। ये जी थोड़ी शख्सियत है वो बारे आप गल करनी है। पहले तो आप थोड़े बचपन की गल करते कि बचपन किद्दां थोड़ा गुजरिया? हर गल बाबा साहब के नाल शुरू होनी है, ठीक, बाबा साहब के नाल खत्म होनी है। बाबा साहब की मेहरबानी के नाल मेरा बचपन, मैं बहुत लोगों दी कहानियां सुनदा, अखी देखियां भी आ। मेरा बचपन बहुत वधिया गुजरिया क्योंकि बाबा साहब की मेहरबानी के नाल मेरे पिता जी जदों मैं 2 साल का सी यूके विच आ गए सी। इत्थे आउण तो पहलां वो जिहड़ियां आपां मंजे उत्ते दरियां विछाई दियां वो बुणदे सीगे ते लेकिन बर्मिंघम मेरे पिता जी आए सी और उन्हीं 7 साल काम करके फाउंड्री च, क्योंकि जदों आए मैं तो 2 साल का सीगा, लेकिन जदों 7 साल वापस गए तो फादर मेरा भाई आ रहा तो जदों गए तो उन्होंने झम्मण भी जलिओ सी, ए परवट्या सारा जलिया सीगा फाउंड्री के सामने। तो सब तो पहला उन्हीं जानी असी 1965 तक वो कच्चे मिट्टी के मकान च रहिंदे रहे, क्योंकि मेरे पिता जी हुणी हिंदी पंजाबी का जिहड़ा दुर्दशा सी वो देखी सी। तो सब तो पहला उन्हीं 5.5 कमां जमीन लई और साडे पिंड दे विच आले दुआले दे पिंडां विच साडे कोल ही जमीन सी। तुहानूं खुद नूं पता आ। ते मेरा बचपन जिहड़ा आ वो बहुत आम लोगों नालों अपने लोगों नालों मेरा बहुत खुशहाल गुजरिया, सिर्फ इस करके क्योंकि मेरे पिता जी इत्थे सीगे, मैं घर विच वड्डा सीगा, मेरे लिए कपड़े भेज देने जो छोटे हो जाने तो मैं अपने तो छोटे नहीं दे देने। तो इस करके मेरा जिहड़ा बाबा साहब की मेहरबानी मेरा बचपन बहुत, मैं बहुत भी नहीं कह सकता, कारां च तो मैनूं कोई नौकर लैके नहीं सी जांदा, लेकिन इन्ना कि 6वीं दे विच ही मैं कहा भी मैनूं साइकिल लैके दिओ तो मैनूं नवां साइकिल लैके दिता, वो भी छोटे कद वाले नूं, तो मैं उत्ते जांदा सीगा। यानी मेरा बचपन बाबा साहब की मेहरबानी दे नाल बहुत चंगा गुजरिया बाकियां नालों। अच्छा, हुण आपां गल करदे हां तुहाडी विद्या दे बारे। तुसीं
ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਨੋਖਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੀ ਸੈਲਾ ਖੁਰਦ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੈਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਈਵਨਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਵਲ, ਕਮਲ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰੀਤਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਫੋਰਟਨਾਈਟਲੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਤਰਫ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਊ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀਆਂ 5 ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਕਮਾਊ ਹੋਈਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਟੇਟਵੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਈਵਨਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਗਏ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ 8 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਟ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਸੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਜਾਂ ਔਰਤ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਫਿਤਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਸੇ ਆ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੈਸਟ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਤੇ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਮੈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜੋਬ ਨਿਕਲੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜੋਬ ਸੀ, ਜਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਫॉर ਮਾਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ 5 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ ਕਿ HL ਵਿਰਦੀ ਵਿਲ ਬੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਫਰੋਮ ਸੱਚ ਐਂਡ ਸੱਚ ਡੇਟ। 3 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬਈ ਯਾਰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਿਸਟਰ ਡਿਠੋਨੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਲੱਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਥੱਲਿਓਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਤਾ? ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ? ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 10 ਸਪੋਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੋਲੀਅਮ 2 ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਵਿਰਦੀ ਹੁਣ ਚੋਇਸ ਤੇਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਚੋਇਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ 12 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸੋਲਜਰ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ, ਜੋਬ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ
ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਤੀ ਕਰਕੇ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜੋਬ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਕਿਹਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਆ, ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਹਟਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਜੌਬ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਭ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ? ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਏਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲਾਗੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਆ, ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਨਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ, ਚਲੋ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਆਈਏ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਾਮਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਦੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕੇ.ਸੀ. ਲੀਲ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਟ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁੰਡਾ ਯੰਗ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਦੱਸਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਾਬ ਚੱਕੀ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਾਏਦਾਰ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਹੋਰ ਜੇ ਲਿਆਣੀ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਦਰਿਕਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਆ ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਗਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਿਰਧ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਖੋਇਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਇੰਡ ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਅਡਾਪਟ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਇੰਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰੀ ਰਾਮ ਬਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਆਈ ਵਾਸ ਬੁੱਧਿਸਟ। ਉਹ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਇੰਨਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਬਾਕੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ,
आई वॉज फुली बुद्धिस्ट 80% ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੁੱਧਿਸਟ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਨਮਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਿਸਟ ਬਣਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਲੋਅਰ ਕਹਾਉਣਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਥ੍ਰੈਟ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲਈ, ਪਰ ਜੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉਲਟਾ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਸਵੀਕਾਰਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹ ਨਾ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੈਰ ਨੂੰ ਮਚਕੋੜ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਭੇਡ ਚਾਲ ਵਾਂਗੂ ਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਵੱਖਰਾ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਥ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲੌਂਡ ਕੁੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਚੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਮੇਰਾ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਮੁੰਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਰਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਭਾਈਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਘਾਟ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਸਿਹਰਾ ਲਾਉਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨੱਕ ਟੇਢਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਖ ਕਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ 1966 ਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਆ, ਯਾਨੀ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਆਏ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਜਲਦੀ ਬੈਕ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉੱਤੋਂ ਚਿੱਟੀ ਸਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ, ਮੈਂ ਮਦਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤੂੰ ਚਿੱਟੀ ਸਾੜੀ ਪਵਾਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਤਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਬੰਤੇ ਸਦਾ ਤਿੱਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ 3-4 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਨੀਤਾ ਵਿਰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ?
ਉਹ ਕਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਮੈਜਨ ਜੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤਾ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਕੱਲਾ ਤ੍ਰਿਛਣ ਤੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੈਲੰਜ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਧੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ? ਆਪ ਅਡੋਪਟ ਕਰਕੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੁਰੂ ਆ, ਇੱਕ LR ਬਾਲੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਵਿਚਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੋਜਣਾ, ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਮਸਟ ਮੂਵ ਔਨ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ BSP ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੈ ਭੀਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਮਿਟਡ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਚੀਵਰਧਾਰੀ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਚੀਵਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਭਿੱਖੂ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਿੱਖੂ ਬਣਨ ਲੱਗਾ? ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੁੱਧਿਸਟ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਭਿਕਸ਼ੂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਭਿਕਸ਼ੂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਦੀ ਕੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ
ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੋਲੰਟੀਅਰਲੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭਿੱਖੂ ਬਣਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਭਿੱਖੂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਿੱਖੂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹੜੀ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਬ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਘੰਟੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਨੀਂਦ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਆ ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਜਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 2-2 ਲੈ ਜਾਣੇ, 12 ਵਜੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7-8 ਵਜੇ ਉਹ 2-2 ਪੀ ਲੈਣੇ, ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗਿਆ ਚੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਗਿਆ, ਬੰਬੇ ਗਿਆ, ਯੂਪੀ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ, 12 ਵਜੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਿੱਖੂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਆ, ਨਿਆਣੇ ਨਿੱਕੇ ਆਪਣੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਾਦਰ ਘੱਟ ਹੁਣ ਦਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਚੀਵਰਦਾਰੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਡੈਡੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਬੰਤੇ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਾਓ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤਕਸ਼ਲਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਮਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਵਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ, ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਲੇ ਹਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਔਡ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਅਤੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਭਿੱਖੂ ਰਹੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯੈਸ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਈਫ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੈਸ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਬੀ ਭਿੱਖੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਿੱਖੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਬੜੀ ਪੀਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾ ਨਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਸਕੂਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਮਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਕਹਿ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਥਿੰਗ ਨੋ ਰਾਈਟ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੰਤੇ ਭਿੱਖੂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭਿੱਖੂ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਹਾਂ ਵੈਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਮੰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਈਮ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਭਿੱਖੂ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਜੋ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੇਮਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ? ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੀਵਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਅੱਜ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਫ ਬਹੁਤ ਸਟੌਂਚ ਬੁੱਧਿਸਟ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर 1 ਈਅਰ, ਯਾਨੀ ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਰਮਲ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫੀਕਲਟ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬੁੱਧਿਸਟ ਮੰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਬੁੱਧਿਸਟ ਮੰਕ,
ਲੋਕ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਡ, ਇੱਕ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹਸਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਬਣੇ ਉਦੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਮੈਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਿੱਖੂ ਬਣ ਗਏ ਫਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਭੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਬੈਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੌਧਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੀਡਿੰਗ ਟਾਈਪ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਏ ਮੰਕ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਿੱਖੂ ਬਣ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਭਿੱਖੂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢੂਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਨੇ ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਭਿੱਖੂ ਬਣਿਆ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਮੇਲ ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਆ, ਹਰ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਭਿੱਖੂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਚੀਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਭਿੱਖੂ ਨਾ ਵੀ ਬਣ ਤਾਂ ਸਾਮਨੇਰੇ ਬਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਿੱਖੂ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ 7-8 ਪੇਜ ਲਿਆ ਕੇ ਫੜਾਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ 55-60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਾਣੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਨਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਵਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਅਰਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤਰਫ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਿੱਖੂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਥੀਤਾ ਪੁੰਨਿਓ ਸੀ। ਥੀਤਾ ਪੁੰਨਿਓ, ਬਈ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਪੁੰਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਘ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਿੱਖੂ ਚੀਵਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਚੀਵਰ ਛੱਡਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਬਈ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਬਈ ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣੇਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਜੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਚੀਵਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਪੇਖਾ ਆ। ਪੋਸੀਬਲ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਭਿੱਖੂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬਣੇ ਆ ਸਾਮਨੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸ਼ਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਮਨੇਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਭਿੱਖੂਣੀਆਂ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਕਸ਼ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੁਵਿਧਾ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਵਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ TC 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਿੱਖੂ ਬਣ ਕੇ ਚੀਵਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਮ ਦਾ। ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੀਵਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸਲ? 30 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬੌਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫਲੋਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੇਰੇ ਬਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਂਡਾਚੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੌਂਡਾਚੇਰੀ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਿਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਖੇਤ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਨ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਪੌਂਡਾਚੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿ ਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਿਗਰ ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਧਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਵਸਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ 25 ਵਰਸ਼ਾ ਵਾਸ ਸ਼ਰਾਵਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆ। 19 ਕੀਤੇ ਸੀਗੀ ਜੇਤਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 6 ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੁੱਬਾ ਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਸ਼ਰਾਵਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬਿੱਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਿੱਖੂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਿੱਖੂਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਮਨੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਬੁੱਧ ਜਯੰਤੀ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਿੱਖੂਣੀਆਂ ਆ, ਭਿੱਖੂ ਸੰਘ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਭਿੱਖੂਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਿੱਖੂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੰਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਦੀ 3 ਬਿੱਘਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, 3 ਬਿੱਘਾ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੰਤੇ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ 3 ਬਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਭਿੱਖੂਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਭਿੱਖੂਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਸ਼ਰਾਵਸਤੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਭਿੱਖੂਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 17-18 ਸਾਮਨੇਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। 30 ਕਮਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, 2 ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਵੀ ਆ, ਧੰਮਾ ਹਾਲ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੰਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਯੰਗ ਭਿੱਖੂ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸੀ। ਓਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਤ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਭਿੱਖੂਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਕੁਛ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਸੀਨ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਰੂਮ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉਹ ਸੂਰਜ ਆ, ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਰੇਗਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਜ਼ ਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਸੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਜਬਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ 1966 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ,
ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੈਸਟ ਲੰਡਨ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਸੀਗਾ ਮਮੂਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਹੀਰੋ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਕਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਗ੍ਰੇਜ਼ ਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਗ੍ਰੇਜ਼ ਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀਨ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਜ਼ ਇਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੀਨਰੀ ਈਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡਨ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੇਜ਼ ਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੋਰਟਰੇਟ ਆ। ਇੱਕ ਪੋਰਟਰੇਟ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਆ। ਦੂਜੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਿਗਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਡਰੈਸ ਵਾਲੀ ਆ, ਬੈਰਿਸਟਰ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਹਾਲ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 15-20 ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਤਾਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਪੇਂਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਨੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਆ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅੰਬੇਡਕਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਬੁੱਧਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਬੈਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਬੁੱਧਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਦਾਨੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਫਰਾਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨ ਆ, ਲਿਖਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੁਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੇਖੋ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ੈ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਟ ਸਾਈਜ਼, ਯਾਨੀ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਕਟ ਸਾਈਜ਼। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਫਲੇਟ ਆ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ 3 ਕੀਤੀਆਂ, ਵਾਲਮੀਕ ਜਯੰਤੀ ਔਰ ਭੰਗੀ ਜਾਤੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਗਪੁਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਹਾਦਾਨੀ ਮਾਤਾ ਵਿਸ਼ਾਖਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, 60 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧੰਮ, ਕਿਹਨੇ, ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ 150 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦਾ ਉਹ ਮੋਸਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 13 ਜਣੇ ਸੀਗੇ,
ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਫੜਿਓ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ BBC ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਡਾਊਨ ਵਿਦ ਰਾਮਾ, ਡਾਊਨ ਵਿਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਗਾਂਧੀਇਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਡੂਮ ਆਫ ਦੀ ਅਨਟੱਚੇਬਲ, ਆਵਰ ਸਲੋਗਨ ਇਜ਼ ਜੈ ਭੀਮ, ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇਹ ਆ। ਤਾਂ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਨਿਊਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾ ਕੇ ਟਰਨ ਟਰਨ ਟਰਨ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ 13 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦਾਂ 'ਤੇ। ਉਹ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੰਸਰਾਜ ਸਾਂਪਲਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ 13 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਕਾਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ 7ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰਖੀ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ, ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸੁਰਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਫਲੇਟ ਬੋਧੀ ਕਿਰਨਾਂ, ਧੰਮਪਦ ਦੀਆਂ 100 ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ 350 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਮੈਂ ਬੋਧੀ ਕਿਉਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਮ 20-25 ਨਹੀਂ 20-25 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ 10 ਪਹਿਲਾਂ 10 3 13 ਅਤੇ 13 14 15 ਹੋ ਗਈਆਂ, 15-16 ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ, ਕੰਚੀ TV ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਕੇ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਚੀ TV 'ਤੇ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਚੀ TV ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਾਂਚੀ TV ਨੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਬੋਧੀਆਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਪਾੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਂਚੀ TV ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਚੀ TV ਦੇ ਕਰੂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਆਮ ਭੈਣਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਮ ਭਰਾ ਜੈ ਭੀਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੈ ਭੀਮ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੋਂ ਕਾਂਚੀ TV ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਕਾਂਚੀ TV ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤਨ, ਮਨ ਔਰ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਚੀ TV ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟੇ, ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟੇ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਚੀ TV ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਫੱਟੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕੀ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫੱਟਾ ਇੱਕ ਚਕਾਓ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਚੀ TV ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦਰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਮੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮਾਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, 2 ਲਾਈਨਾਂ, ਐ ਭੀਮ ਮੁਰਦਾ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਨ ਪਾ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਹੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਬਣਾਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 5-7 ਬੰਦੇ ਮੋਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, HL ਵਿਰਦੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਥਾਈਲੈਂਡ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 3 ਵਾਰੀ ਗਿਆ, 3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 5000 ਲੋਕ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ 5-10 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ HL ਵਿਰਦੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ।
ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਆ, HL ਵਰਦੀ ਵੈਲਕਮ ਪੋਸਟਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ, ਬਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧ ਧਾਮ ਆ, ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਰੀਫਲੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਆ, ਵਾਟਸ ਦ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ? ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ 100% ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਸ਼ਲਾ ਆ ਔਰ ਜਲੰਧਰ, ਉਹ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ 95 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ 25-30 ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡੇਟ ਨਾ ਫਿਕਸ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਡੇਟ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਹੋਪ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਟੀਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਬਰਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਰਦੇ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਜੀ ਬਰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਥੈਂਕ ਯੂ।